اسرائیلی فورسز کی جنگ بندی کے بعد پھر مسجد الاقصی پر یلغار، معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نمازیوں پر شیلنگ کی۔ اسرائیلی فورسز نے نمازیوں کو مسجد الاقصی میں نماز جمعہ روکنے کے لیے گرنیڈ پھینکے۔ عرب میڈیا کے مطابق سیز فائر کے بعد ہزاروں فلسطینی مسجد الاقصی کے باہر فتح کا جشن منا رہے تھے، جو صہیونی فوجیوں کو پسند نہ آیا۔ یوم یکجہتی فلسطین پر کراچی سے خیبر تک قوم یک زبان، شہر شہر بڑی ریلیاں اور مظاہرے، تمام مکاتب فکر کے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت، اسرائیل سے سرزمین مقدس پر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ، مظلوموں کے حق میں فلک شگاف نعرے، مظلوم فلسطینیوں کو اکیلا نہ چھوڑنے کا عزم، نماز جمعہ کے اجتماعات میں فلسطین کے حق میں خصوصی دعائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کسی جنگی طیارے کی بمباری کی حمایت نہیں کر سکتا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا مسئلہ فلسطین کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور 2 ریاستی حل سے حل کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کی پوسٹ ویڈیوز نے عالمی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ شاہ محمود اور سعودی ہم منصب کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات اور فلسطین کی صورتحال پر غور۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اپوزیشن نے حکومت کی آواز میں آواز ملا دی۔ اسلام آباد میں ارکان اسمبلی کی اقوام متحدہ کے دفتر تک واک، اسرائیلی مظالم پر احتجاج ریکارڈ کرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا نیتن یاہو کا رویہ ایک فاشسٹ کا ہے۔ فلسطین اور کشمیر میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بے گناہ مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ مسئلہ فلسطین اور کشمیر حل نہ ہوئے تو کبھی دنیا میں امن قائم نہیں ہوگا۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی وفد کے فلسطین کے سفارت خانے آمد، شہداء کے لیے فاتحہ خوانی، اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا پیغام۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت ارکان پارلیمنٹ کی اسلام آباد میں ریلی، فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا ظلم پر خاموش نہ بیٹھنے کا عزم۔ قاسم سوری نے کہا کہ فلسطین کی زمین فلسطینیوں کی ہے، اقوام متحدہ کا مسئلہ فلسطین کے حل میں کردار ادا ہونا چاہیے۔ غاصب کا قبضہ نہیں چلے گا، پنجاب اسمبلی نعروں سے گونج اٹھی۔ ارکان اسمبلی کا اکٹھا ہو کر اسرائیل کے مظالم پر احتجاج۔ اسپیکر پرویز الہی کا تمام ارکان پنجاب اسمبلی سمیت اپنی تنخواہ فلسطین ریلیف فنڈ میں دینے کا اعلان۔ حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جب جب فلسطین اور کشمیر میں بربریت ہوگی ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فردوس عاشق اوان کی قیادت میں لاہور کے لبرٹی چوک پر ریلی، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند، کہا وہ دن دور نہیں جب اسرائیل اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے گا۔ امن دشمنوں کا پھر وار، چمن کے مرغی بازار میں دھماکہ، 7 افراد جاں بحق 14 زخمی۔ جے یو آئی نظریاتی گروپ کے نائب امیر مولانا قادر لونی بھی دھماکے میں شدید زخمی ہوئے۔ دھماکہ بھی ان کی گاڑی کے قریب ہی ہوا۔ دھماکے سے دکانوں، گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کو بھی نقصان، لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے ہمارے پاس دھماکے کا کوئی الرٹ نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور جہانگیر ترین گروپ کے معاملات طے پا گئے۔ وزیر اعلیٰ نے ترین گروپ کے تمام ارکان کو ترقیاتی فنڈز دینے کا حکم جاری کر دیا۔ بیوروکریسی بھی ترین گروپ کے تمام جائز مسائل فوری حل کرے گی۔ ترین گروپ بجٹ سمیت تمام حکومتی اقدامات کو سپورٹ کرے گا۔ وفد میں سید اکبر نوانی، اجمل چیمہ، نعمان لنگڑیال، زوار وڑائچ، نذیر چوہان، عمر آفتاب اور اون چودھری شامل تھے۔
जहांगीर तरीन ग्रुप और मुल्की सियासी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में इजलास कुछ देर बाद होगा। सीनियर पार्टी रहनुमा और वज़रा शरीक होंगे। तरीन ग्रुप के मुतालिबात और मामलात पर गुफ्तगू के अलावा वज़ीर-ए-आज़म दौरा लाहौर से मुतल्लिक पार्टी क़यादत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। हुकूमत के खिलाफ फिर महाज गर्म होने लगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुतहरिक पीर को हिज़्ब इख्तिलाफ के एजाज में जोहराना रख लिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को भी शिरकत की दावत। ANP समेत तमाम अपोजिशन जमातों को मदऊ कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन क़यादत आइंदा की हिकमत अमली भी तय करेगी। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के दौर को मुल्की तारीख का बदतरीन दौर करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान दुनिया के वाहिद हुक्मरान हैं जो महंगाई का खात्मा करने की बजाय महंगाई का नोटिस लेते हैं। इमरान खान इल्जामात, दावों, वादों और यू-टर्न लेने के सिवा अब तक कुछ न कर सके। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पर्दा डालने से करतूत छुप नहीं सकते। एक मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक, और करप्शन निचली सतह की नहीं, इन्होंने निचली सतह भी टैकल की, लेकिन ऊपर की सतह की करप्शन को जब तक आप टैकल नहीं करते, जब ताकतवर को आप कानून के नीचे नहीं लेके आते, तब तक मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चीन ने 425 मिनिस्ट्री लेवल के लोगों को करप्शन में सजा दी। हम छोटे लोगों को पकड़ते हैं, जब ऊपर की सतह पर हाथ डालते हैं तब करप्शन कम होती है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 के इफ्तिताह के मौके पर वर्चुअल तकरीब से खिताब। कहा, पावर प्लांट 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। बजट से कबल विफाकी काबीना में तोसी का इम्कान। MQM, काफली, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मजीद एक वजारत देने की पेशकश। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फैसल सब्जवारी को बतौर वजीर शामिल करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कामिल अली आगा और BAP के अनवार काकड़ और ताहिर सादिक को वजारतें मिलने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म अली जफर को वजारत कानून देने के ख्वाहिशमंद। कोरोना वायरस मजीद 102 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में 3070 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.95% रही। कल से 30 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। हुकूमत 18 साल के शहरियों की वैक्सीनेशन जल्द शुरू करने के लिए पुरआज़म। सिफारतकारों के लिए नए SOPs जारी। पाकिस्तान आने के लिए 72 घंटे पुराना नेगेटिव PCR टेस्ट लाजमी करार। रेंजर्स और पुलिस की खुफिया इत्तला पर औरंगी टाउन कराची में कार्रवाई। डकैत नोमान उर्फ डाडा गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजिम ने साथी से मिलकर 4 मार्च को शहरियों से लूट मार की थी। CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। उधर रेलवे कॉलोनी में निजी अस्पताल का MS लुट गया। घरेलू मुलाजमा 60 लाख से जायद मालियत का कीमती सामान लूट कर फरार हो गई। तहरीक इंसाफ की MNA फौजिया बहराम की गाड़ी को हादसा। मोटरवे चक्री इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तारी के बाइस फौजिया बहराम की गाड़ी खाई में जा गिरी। MNA फौजिया बहराम शदीद जख्मी हालत में रावलपिंडी मुंतकिल। बातों में आग से चलते रहेंगे, झूमेंगे वो भी तो घर पे रहेंगे, सितारे हम जैसे उभरते रहेंगे, ये जश्न बाजे तो बजते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। इवेंट के हतमी शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। जराये के मुताबिक इवेंट का आगाज 5 जून से होगा, जबकि फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। टीम्स के स्क्वाड में 2-2 खिलाड़ियों का इजाफा। ड्राफ्टिंग आज होगी। That's very nicely played on the onside.
to become the highest scorer in one-day cricket. He knows it, and the crowd rise up to cheer him as one. Terrific innings from Saeed Anwar, 190 not out. 21 मई 1997 सईद अनवर के हाथों भारतीय बॉलर्स की इबरतनाक पिटाई का दिन। साबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज सईद अनवर की भारत के खिलाफ 194 रन की यादगार इनिंग्स को 24 साल मुकम्मल। सईद अनवर की यादगार इनिंग्स आज भी शायकीन क्रिकेट के जहनों में ताज़ा। आईसीसी और पीसीबी का सईद अनवर की इनिंग्स को 24 साल मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन।